دلیر لوگ ہوتے ہیں. ایریز جو ہیں وہ ان کے اندر انرجی بہت ہوتی ہے کام کرنے میں پریکٹیکلی، یعنی آئیڈل یا بالکل بلا وجہ سستی کاہلی کی بجائے یہ کام کرنے والے لوگ ہوتے ہیں. ان کو غصہ موسٹ لائکلی یہ دیکھا گیا ہے کہ ان کی ٹیم میں اگر کوئی ایسا بندہ ہو جو وقت ضائع کرنے والا ہو، کوئی ان کی ٹیم میں یعنی کوئی باس ہوں یا کسی کام کے کاروبار کے ہیڈ ہوں یا نوکری میں کسی ڈپارٹمنٹ کے یا کسی چیز کے ہیڈ ہوں، اور ان کی ٹیم میں کوئی بندہ کچھ کاہل آدمی، کوئی سست آدمی ہو یا جس کو یہ کام کہیں، یہ ایک دو بار اگنور کرتے ہیں، اس کے بعد یہ اپنا ٹیمپر لوز کرتے ہیں. دیکھیں یہ نیچرز ہیں، یہ ہر بندے کا، یہ سٹارز سے نہیں، یہ ہر انسان کے پرسنل بیہیویئر سے بھی میٹر کرتا ہے. جیسے آپ فرماتے تھے نا کہ ان کا آگ پانی اس طرح. جی ہاں جی، اسی طرح ہی ہے. تو ان کا بیسیکلی فائر ایلیمنٹ کے لوگ جو ہے نا، ان میں اینگر مینجمنٹ کے ایشو زیادہ ہوتے ہیں. نہیں سر، نظم دیکھیں، ٹیمپرامنٹ لوز کرنا جو ہے نا، اس میں یہ نہیں ہمارے یہاں خیال کیا جاتا کہ بس جو بندہ غصے والا ہوگا، غصیل اور چڑچڑا اور وہ ہوگا تو وہ ٹیمپرامنٹ انسان لوز اس وقت کرتا ہے کہ جب وہ کچھ چیزوں کو کرنے کی کوشش کر رہا ہو اور اس کو بار بار وہاں سے ریٹیلیشن ملتی ہو. یہ وہ سٹارز ہیں جو محنت کرتے ہیں، ڈٹ کے کام کرتے ہیں، لیکن جب ان کو جو ہے وہ اپنی نظر آ رہا ہو کہ کوئی بندہ جو ان کے کام کو سمجھتا بھی نہیں ہے وہ بار بار انٹرفیرنس کر رہا ہے یا ان کو پرووک کر رہا ہے، یعنی جب یہ پرووک ہو تو پھر یہ ٹیمپر لوز کرتے ہیں، ورنہ عموماً نہیں. ختم ہو جاتی ہے. لیکن جب یہ ٹیمپر لوز کرتے ہیں تو پھر تھوڑا سا غصہ ان کا زیادہ ہو جاتا ہے. مطلب جب یہ غصے میں آتے ہیں تو پھر ان کا غصہ تھوڑا سا زیادہ ہو جاتا ہے، تو وہ جو ہے وہ ان کو نقصان بھی دیتا ہے. اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہ مطلب اگر غصہ کر رہے ہوتے ہیں لیکن وہ کچھ بولتے نہیں ہیں، کچھ دیر کے لیے خاموش ہو جاتے ہیں، اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جو بھڑک جاتے ہیں. ہاں یہ بات بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے کہ جو بھڑک جاتے ہیں اور یہ سارا. لیکن بعض اوقات اگر انسان غصہ نہ کرے تو وہ اپنے اندر سے ڈیمیج ہونا شروع ہو جاتا ہے، یعنی اس کے اندر جو پریشر ہوتا ہے نا وہ نکلتا رہے آرام سے، وہ چیزیں وہ ٹھیک ہو جاتی ہیں. اب ایک ایک کر کے نا ٹوٹل 4 سٹارز، ان 4 زوڈک سائنس جو ہے ان کا ذکر کرتے ہیں کہ جو غصے کے حوالے سے جو ہے وہ اس کے اندر چیزیں کیا ہوتی ہیں. سب سے پہلا سٹار مانا جاتا ہے لیو. لیو سن جو ہے ان کا رولر پلینٹ ہے، سورج کی کہہ تو جلالی بھی ہوتے ہیں، جذباتی بھی ہوتے ہیں، لیکن یہ بہت کیئرنگ بھی ہوتے ہیں. یہ لوگ پوزیسو بہت ہوتے ہیں، یہ لوگوں کے لیے کام بہت کرتے ہیں. جب یہ لوگوں کے لیے کام کریں، ان کی ٹیم کا کوئی بندہ ان کو بٹرے کرے، ان کی ٹیم کا کوئی بندہ جو ان کے ساتھ اس طرح جس طرح یہ پلان کر کے چلنا چاہتے ہیں ویسے نہ چلے، تو پھر ان کو غصہ آتا ہے. موسٹ لائکلی لیوز کا غصہ دیکھا گیا کہ پریکٹیکل معاملات میں، بزنس کے، نوکری کے معاملات میں یہ غصہ کرتے ہیں. اوور آل چل رہتے ہیں، پارٹی شارٹی کھیلتے ہیں، لیکن جب ان کا کوئی پریکٹیکل کام ہو جسے یہ سیریسلی سمجھتے ہوں، جو ان کی زندگی میں ویٹیج رکھتا ہو، اس میں اگر کوئی ایسی چیز ہو تو پھر یہ جو ہے وہ برداشت نہیں کرتے، اور ان کو چھیڑا جائے. ان کے بچوں کے لیے جو چیزیں ہوتی ہیں ان میں جو ہے وہ تھوڑا سا ان کو اپنے آپ کو تھوڑا سا اپنا آپ رکھ رکھاؤ جسے کہتے ہیں نا، وہ رکھ کے چلتے ہیں. دوسرا سٹارز ہے ایریز. ایریز دلیر لوگ ہوتے ہیں. ایریز جو ہیں وہ ان کے اندر انرجی بہت ہوتی ہے کام کرنے میں پریکٹیکلی، یعنی آئیڈل یا بالکل بلا وجہ سستی کاہلی کی بجائے یہ کام کرنے والے لوگ ہوتے ہیں. ان کو غصہ موسٹ لائکلی یہ دیکھا گیا ہے کہ ان کی ٹیم میں اگر کوئی ایسا بندہ ہو جو وقت ضائع کرنے والا ہو، کوئی ان کی ٹیم میں یعنی کوئی باس ہوں یا کسی کام کے کاروبار کے ہیڈ ہوں یا نوکری میں کسی ڈپارٹمنٹ کے یا کسی چیز کے ہیڈ ہوں، اور ان کی ٹیم میں کوئی بندہ کچھ کاہل آدمی، کوئی سست آدمی ہو یا جس کو یہ کام کہیں، یہ ایک دو بار اگنور کرتے ہیں، اس کے بعد یہ اپنا ٹیمپر لوز کرتے ہیں اور پھر کافی زیادہ ہی کر جاتے ہیں. یعنی ایریز کے بارے میں یہ باقی کہا جاتا ہے کہ یہ تو 10 منٹ بعد ٹھیک ہو جاتے ہیں، سامنے والا 15 دن سوچتا رہتا ہے کہ یہ اتنا بعض اوقات یہ غصہ کر جاتے ہیں، لیکن بعد میں یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ ریئلائز کر لیتے ہیں اور چیزیں اچھے طریقے سے حل ہو جاتی ہیں. یہ دیکھا گیا نا، ایریز کو اگر مطلب آپ ایک ایریز ہے وہ اگر اچھے طریقے سے کسی کے ساتھ چل رہا ہے تو کچھ عرصے بعد وہ اپنے آپ کو مطلب ڈاؤن بھی کرتا ہے
प्रॉब्लम भी फेस करता है, अपने ऊपर भी लेता है, लेकिन उसको अप्रिसिएशन भी नहीं मिलती, उल्टा उसको फिर ये देखिए ये नेचर है, ये इंसान हर के- बंदे का, ये स्टार्स से नहीं, ये हर इंसान के अच्छा। पर्सनल बिहेवियर से भी मैं मैटर कहा जैसे करता है। आप फरमाते थे ना कि उनका आग पानी इस तरह जी की जी जी, हाँ जी, characteristics इसी है। तरह ही है। तो इनका बेसिकली फायर एलिमेंट के लोग जो है ना, उनमें हाँ। एंगर मैनेजमेंट के इश्यूज ज़्यादा होते हैं, और रिएक्शन शो जो इसमें ज़्यादा होते हैं, लेकिन ओवरऑल दे आर फाइन पीपल, दे आर वेरी गुड पीपल। इसमें ख़ास तौर के ऊपर जो एरीज हैं, इनमें जज्बातियत बहुत होती है और इनमें कोई इतना बड़ा मसला नहीं होता। तीसरा स्टार है जेमिनाई। जेमिनाई आइडियलिस्टिक लोग होते हैं, ये आइडियल्स के पीछे भागते हैं, ये प्लानर्स बहुत अच्छे होते हैं, ये चीज़ें इनकी बहुत अच्छी होती हैं, इनके मामलात बहुत अच्छे होते हैं, ये अपने आप को अल्लाह के करीब करके चलते हैं, लेकिन शॉर्ट टेम्पर्ड होते हैं, क्योंकि ये चीज़ों को प्लान करके बैठे होते हैं, ये मतलब एक वक्त में 10 प्लान करके बैठे होते हैं। तो इनको लगता है कि अगर एक भी प्लान इनका सही तरीके से एग्जीक्यूट ना हुआ ना, तो अगले 10 गिर जाएंगे। तो ये ज़रा थोड़े से प्रिकॉशनरी मेजर्स के तौर पे ओवर जो है ना, ओवर रिएक्टिव भी हो जाते हैं, सेंसिटिव भी हो जाते हैं। तो ये हर चीज़ की बाद औक़ात कमांड लेने की कोशिश करते हैं, हर चीज़ को ख़ुद से करने की कोशिश करते हैं, तो जिसकी वजह से इरिटेट हो जाते हैं, एडवांस में परेशान हो जाते हैं। हाँ, सेंसिटिव ज़्यादा होते हैं, तो ये इस वजह से होता है, वरना इसमें कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। लेकिन हाँ, बहरहाल जेमिनाई आर वेरी स्वीट, लेकिन किसी हद तक जब ये जज्बाती होते हैं तो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। चौथा स्टार है सजिटेरियस। सजिटेरियस जो है ये बहुत अच्छा स्टार है प्रैक्टिकली, लेकिन इनके अंदर जो है ना, एक ऐसा कहा जाए कि इनके अंदर एक बच्चा छुपा होता है। अच्छा। एक वो बड़े हो जाते हैं, बहुत बड़े बड़े मकाम पे पहुंच जाते हैं, लेकिन अंदर का बच्चा जो है ना, यानी बिला वजह बाद औक़ात ये ज़िद कर जाते हैं, आज से अटक जाएंगे किसी बात बिला वजह बाद औक़ात ऐसे ही कि किसी बात के ऊपर, मतलब कोई इतना बड़ा मसला भी नहीं होता, ये ज़िद कर जाते हैं। बाद औक़ात ऐसा होता है कि ये कोई ऐसा कोई मामला बाद में इनको रियलाइजेशन हो जाती है कि ओहो मैं ये गलत कह रहा था, लेकिन वक्ती तौर के ऊपर स्टैंड ले जाते हैं, टेम्पर लूज़ कर देते हैं, बाद औक़ात कुछ गलत भी बोल जाते हैं, लेकिन इनके अंदर एक अच्छी चीज़ ये है कि ये रियलाइज़ करके वापस आ जाते हैं, और ही वापस आ जाए। इनके अंदर ये अच्छी चीज़ है। लेकिन हाँ, इनके कामों में थोड़ा सा इनके अंदर एक चीज़ समझ लें कि बच्चा, जहाँ पे मैंने कहा कुछ चाइल्ड लाइक भी होते हैं और चाइल्डिश भी हो जाते हैं। अच्छा। चाइल्ड लाइक और चाइल्डिश में थोड़ा सा फ़र्क होता है। चाइल्डिश बिहेवियर होता है जैसे बच्चों के साथ बेवकूफ़ खाना जिसे कहते हैं ना, कि थोड़ा सा इनके अंदर चाइल्डिश बिहेवियर भी होता है, यानी बाद का चीज़ों की अप्रोच इनकी बहुत अच्छी होती है, लेकिन जब फ़ैसला लेने की बारी आती है तो एकदम को चाइल्डिश फ़ैसला लेके तो ये फटाफट चीज़ों को, ये फटाफट चीज़ों को रैप अप करने के चक्कर में गलत फ़ैसले ले लेता है, और फिर बाद का अपने किए हुए फ़ैसलों के ऊपर भी इनको पछताना पड़ता है, और फिर ये अपने किए हुए फ़ैसले जो है ना, उसके ऊपर इनको चीज़ों को जो है वो चेंज करना पड़ता है, तो इरिटेट होके बाद का अपना टेम्पर लूज़ कर देते हैं। बात ये भी करते हैं कि अपनी जो गलतियां वो दूसरों का हो जाता है। इस तरह का इसमें भी ऐसा ही होता है कि बाद औक़ात ये अपनी जो चीज़ें होती हैं ये उसको समझते हैं कि शायद मेरी वजह से नहीं, दूसरों की वजह से हुआ, होता है, लेकिन ये सेंसिटिव चूँकि होते हैं, सोचते बहुत ज़्यादा हैं, तो इसलिए इनके अंदर जो है वो थोड़ा सा दबाव भी बनता है। और प्रैक्टिकली अगर ये चलें, अपने आप को मजबूत करके चलें, दे आर वेरी गुड। मतलब ये 4 स्टार जिनका मैंने जिक्र किया, तो ये वो वाले स्टार्स नहीं हैं कि जो बिल्कुल ही बेवकूफ़ी कर जाएंगे या बिला वजह इनका गुस्सा रहेगा। वजह हो तो ये टेम्पर लूज़ करते हैं और फिर ज़रा ज़्यादा कर जाते हैं, इसलिए इनको जो है वो किया। बाकी भी करते हैं, लेकिन ये ज़रा इनमें थोड़ा सा शॉर्ट टेम्पर्डनेस निस्बतन ज़्यादा होती है। जैसे आपने फरमाया था कि ये जो स्टार हैं ये मतलब दूसरों को साथ लेके चलते हैं, हाँ उनकी मदद करते हैं, उनको मदद हर स्टार की अपनी अपनी चीज़ है। जैसे मतलब उनको लीड करते हैं। जी जी जी। लेकिन जहाँ पे इनको मतलब थोड़ा सा नज़र आता है जैसे किसी की काहली कोताही या कोई गलती, उस पर ये थोड़ा जी बिल्कुल, जी बिल्कुल बिल्कुल। तो ओवरऑल मतलब इनकी पर्सनैलिटी देखें ओवरऑल, हाँ जी, ओवरऑल ये 4 स्टार जो है हमने 12 में से चुने हैं, तो इसमें जो है ना मोस्ट ऑफ की बुनियाद पे तो ये पॉजिटिविटी इनके अंदर ये नहीं है कि नहीं होती, हर बंदे में पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी दोनों होती हैं, किसी में थोड़ा सा ज़्यादा होता है, किसी में थोड़ा सा कम होता है। तो इन लोगों में एहसास भी होता है, इन लोगों में चीज़ें भी होती हैं, लेकिन चूँकि हम जब कैलकुलेट करते हैं तो हम इस बुनियाद पे नहीं करते कि कितना ज़्यादा गुस्सा या कितना, हम ये कहते हैं कि कितने लोगों को गुस्सा आता है।
تو ان میں سے یہ جو 4 ٹاپ 4 سٹارز ہیں نا، ان لوگوں کو نسبتاً عام لوگوں کی نسبت زیادہ، تھوڑا سا زیادہ غصہ آتا ہے. بہت شکریہ. ویلکم سر. ناظرین آپ نے دیکھا زبردست ہے سیاسی شاہ صاحب کی. اب آپ نے بتانا ہے، اس کا فیڈ بیک ضرور دینا کہ اگر آپ ان سٹار میں سے ہیں اور واقعی آپ میں یہ چیزیں ہیں تو اپنی غلطیوں کو سدھاریں بھی اور کوشش کریں کہ ٹیمپرامنٹ نہ ہی لوز کریں. لیکن یہ ہے کہ ضروری نہیں کہ ٹیمپرامنٹ آپ کسی کمزور شخص پہ ہی دکھائیں. اگر کوئی آپ کے آگے جابر بھی کھڑا تو پھر اس کے آگے بھی آپ حق سچ کی بات کریں. اس کے ساتھ ہی ٹاپک کا احترام کرتے ہیں. پاکستان زندہ باد.